성경 마태복음 24장 36절에서 44절까지 제가 가지고 있는 성경은 신약의 42쪽이 되겠습니다. 42쪽. 다 찾으셨으면 제가 36절을 읽겠습니다. 그러나 그 날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시느니라. 노아의 때와 같이 인자의 일만도 그러하리라. 홍수전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가들고 시집가고 있으면서 홍수가 나서 저희를 다 멀리까지 깨닫지 못했으니 인자의 임함도 이와 같으리라. 그때 두 사람이 밭에 있음에 하나는 데려감을 당하고 하나는 버려둠을 당할 것이요 두 여자가 매를 갈고 있으에 하나는 데려감을 당하고 하나는 버려둠을 당할 것이니라. 그러므로 깨어있으라. 어느 날에 너희 주가 임할는지 너희가 알지 못함이니라. 너희도 아는 바니 만일 집주인이 도적이 어느 정도쯤에 올 줄을 알았다며 깨어있어 그 집을 불지 못하게 했으리라. 이러므로 너희도 예비하고 있으라. 생각지 않은 때 인자가 오리라. 아멘. Today's scripture reading by Ryan. No one knows about the day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but not only the Father. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. 2 men will be in the field, one will be taken and the other left. 2 women will be grinding with the handmill, and one will be taken and the other left. Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. But understand this, if the owner of the house had known at what time the night of the thief was coming, he would have kept watch and would not have let this house be broken into. So you must be ready, because the Son of Man will come at any hour when you do not expect him. Amen. Amen. Title Keep Watch. 하나님의 언약의 말씀은 분명히 다 이루신다고 성경 말씀을 통해서 저희들에게 말씀해주고 계십니다. 하나님께서는 구약에 있는 모든 그것들이 다 이루어지고 신약에 와서 또 예수님도 오시고 또 예수님이 가신 그대로 다시 오시겠다고 하신 그 약속도 이제 이루어질 것을 저희들에게 계속해서 말씀해주고 계십니다. 그래서 마태복음 5장 18절에 보면 진실로 너희에게 이르노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1획이라도 반드시 없어지지 아니하고 다 이루리라고 말씀하셨습니다. 그렇기 때문에 우리에게 약속해 주신 이 신약과 구약과 신약에 있는 이 66권의 말씀들이 하나님께서 다 우리에게 주신 말씀들이기 때문에 분명히 다 이루어 주시겠다고 약속하신 말씀입니다. 그러므로 우리에게 다시 오시겠다고 약속하신 대로 우리 주님께서는 분명히 다시 오실 것입니다. 근데 이 기간이 너무 많이 우리가 이 기간이 예수님이 십자가에서 죽으신 이후에 지금까지가 종말 시대입니다. 종말 시대, 마지막 시대입니다. 근데 마지막 날은 아직 아닙니다. 마지막 날은 주님이 다시 오시는 날이 마지막 날입니다. 근데 이 다시 오신다고 하신 그 말씀이 성경 전체에 저는 세보지 않았지만 318번이 기록되어 있다고 합니다. 그러니까 굉장히 중요하다고 계속해서 구약의 선지자들과 또 신약에서 예수님과 또 예수님의 제자들 베드로 또 그 데살로니가 후서 사도 바울 이런 사람들에 의해서 계속해서 예수님께서 다시 오시겠다고 약속을 하신 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 지금 세상에는 그런 재난의 징조들이 많이 일어나고 있습니다. 그래서 우리 많은 사람들이 불안해하고 있습니다. 난리와 난리 소문이 있고 전쟁이 있고 기근과 지진이 있고
또 그 말씀에는 예수님께서 이런 모든 것들이 있되 이거는 끝이 아니고 시작이라고 말씀을 해주셨습니다. 그래서 마지막 때는 거짓 선지자가 많이 일어나서 많은 사람을 미혹하고 또 택하신 자들도 미혹한 그때가 마지막 때라고 얘기를 하고 있습니다. 그리고 불법이 성하여서 많은 사람의 사랑이 식어지는 그때가 마지막 때라고 말씀하고 있습니다. 지금이 바로 그러한 때입니다. 그러나 천국 복음이 모든 민족에게 증거될 때가 끝이라고 하셨습니다. 이런 것들은 이 재난의 이런 모든 것들이 시작이고 모든 민족에게 다 예수님의 복음이 증거될 때가 끝이라고 그 말씀 24장 우리가 읽지 않았지만 이 앞에 보면 그 말씀이 나와 있습니다. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증거되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라 그렇게 말씀되어 있습니다. 근데 이제 많은 사람들이 지금 그 시간이 1분 전이다, 2분 전이다 그렇게 얘기하고 있지만 우리는 아무도 그거를 알 수가 없습니다. 베드로후서 3장 9절에도 주의 약속은 어떤 이의 덕이라고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라 이렇게 말씀하고 있습니다. 그렇기 때문에 모든 민족이 다 이 말씀을 듣고 주님 앞에 돌아오기를 원하시는 게 바로 하나님의 뜻이라고 우리에게 말씀해주고 있는 것입니다. 그러므로 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라고 말씀을 하셨습니다. 아멘. The word second coming is recorded 318 times throughout the Bible, referring to the coming of Jesus again as promised. At chapter 1 verse 11, this same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. There are many signs of disaster in the world right now. Wars and rumors of wars, famines and earthquakes, and many false prophets also arise, deceiving many. In addition, lawlessness abounds and the love of many grows cold. Jesus said that this must happen, but it is not the end and it is the beginning of a disaster. He said that the time for the gospel of the kingdom to be witnessed to all nations in the end. 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping his promise as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Therefore, he who endures to the end will be saved. 그날과 그때입니다. 그날과 오늘 말씀에 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시느니라 이렇게 말씀되어 있습니다. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 예수님이 십자가에서 죽으시고 난 이후에 지금까지 이 시대가 종말 시대라고 말씀을 드렸습니다. 그러나 마지막 날은 주님이 오시는 그날이기 때문에 이거는 아버지만 하나님만 아신다라고 우리에게 말씀해주고 있는 것입니다. 근데 옛날에도 많은 그 예언하시는 분들이 언제가 그때가 주님 오신다고 해서 많은 사람들이 준비하고 있다가 결국은 그게 아니다라는 것들 때문에 많은 이런 그 시행착오들이 있었습니다. 이렇게 오시지 않는 그 예수님으로 인해서 많은 사람들이 깨어있지 못하고 살아가고 있습니다. 왜냐하면 우리가 저는 이런 말씀을 참 많이 하는데 우리가 오늘 하루만 예수 믿어서 내일 예수님이 오시고 우리가 천국에 간다면 누구든지 다 잘 믿을 것입니다. 근데 지금 2000여 년이 이렇게 흐르고 있는 이 시간에 예수님께서 다시 오시겠다고 약속하셨지만 그때가 언제인지 우리가 알지 못하면서 지금 우리가 살고 있습니다. 그렇기 때문에 그 많은 사람들이 재림의 날을 정해가지고
이렇게 말하기도 해서 거기에 넘어간 사람들이 너무 많이 있습니다. 제가 아는 저희 친구도 거기에 넘어가가지고 재산 다 팔고 직장 그만두고 했다가 낭패를 당한 얘기도 저도 들었습니다. 이런 재림의 그런 돌연성으로 인해서 잘못된 시한부 종말로는 일상을 포기하기도 하고 잘못 이렇게 이 신앙생활에서 이탈하게 하기도 합니다. 그래서 본문 36절에 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시느니라고 말씀하고 있습니다. 그래서 우리가 어느 때 언제 오신다 이거에 많은 사람들이 속기가 너무 쉽습니다. 왜냐하면 성경은 분명히 언제 오시는지 아버지만 하나님만 아신다고 했음에도 불구하고 날짜를 정해주면 사람들이 혹하는 마음이 있잖아요. 그렇기 때문에 우리는 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀대로 행하는 삶을 살아갈 때 우리는 속지 않을 수가 있게 되는 것입니다. 아멘. 왜냐하면 이 성경에서 말씀하고 있는 이 성경이 바로 예수 그리스도에 대해서 증거하시기 때문에 우리는 그 예수님을 말씀을 듣고 믿고 행할 때 우리는 속지 않고 이 땅에서 그리스도인의 삶을 살아갈 수가 있게 되는 것입니다. 아멘. 그날과 그때에 대한 것은 그 유대인의 결혼 풍습을 보면 많은 이해를 할 수가 있게 됩니다. 유대인들은 여러분들도 아시다시피 그 약혼 정혼 기간이 있습니다. 그래서 그 축제 이스라엘의 그 많은 그 절기들이 있잖아요. 그래서 그 절기 때 모여서 만나서 이렇게 서로 약속을 하기도 하고 아니면 부모님들이 이렇게 정해서 약속을 하기도 해서 신부 집에서 그 남자와 여자가 약혼, 우리나라 말로 하면 약혼입니다. 그래서 이 정혼을 합니다. 신부 집에서. 그리고 한 1년 정도 그 시간이 지나서 이 신랑이 그 자기 집으로 돌아가서 이 신부와 살 집을 짓게 되면 그때 가서 다시 와서 이 신부를 데리고 신랑 집으로 가게 되는 것입니다. 근데 그것은 성경에 보면은 그날과 그때는 아무도 오직 주권이 하나님께 있다는 것입니다. 그래서 하나님만 그 날짜를 아신다라고 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. It is the end times from the time Jesus died on the cross to the present. But the last day is the day when the Lord comes again. Because of Jesus who does not come as soon, many people are living without a way. Due to the sudden return of the second coming, the long time limited eschatology makes us give up our daily life. Until now, many people have been talking about the day of the second coming, but all have been proven to be false. That's why so today's verse 36, nobody knows. Only Father knows the day. Sovereignty belongs only to the Father. Therefore, the way not to be deceived is to listen to the word of God and be awake. The world is saved like Jesus Christ. So we listen to the word. So we cannot deceive. 주님이 오시는 날은 노아의 홍수 심판 때와 같다고 오늘 37절에 말씀하고 있습니다. 이 노아는 하나님께 은혜를 입은 자로서 의인이며 당대의 완전한 자로서 하나님과 동행하였던 자라고 말씀되어 있습니다. 근데 그때 당시에 그 사람들이 너무 악한 그런 하나님을 떠나 사는 삶을 사는 것을 보고 하나님께서 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 노아에게 앞으로 홍수가 나서 모든 그 생명의 기식 있는 육체를 다 멸절하시겠다고 말씀을 해주셨습니다. 그래서
하나님께서 그렇게 하시는 가운데 이 노아를 생각해서 노아를 위해서 방주를 지으라는 말씀을 해주셨습니다. 하나님께서 직접 어떤 모양으로 어떻게 다 그것까지 말씀해 주셨습니다. 그래서 이 노아는 그 말씀에 순종해서 100년이 넘는 기간 동안, 정말 오랜 기간 동안 사람들에게 그 경고를 하면서 그 배를 지었습니다. 이것이 세상 사람들에게는 구경거리가 되는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 히브리서에 보면은 믿는 사람들의 삶이 세상 사람들에게는 구경거리가 될 수가 있다는 것입니다. 왜냐하면 그때 당시 이 노아 때 당시는 비가 오지 않았던 때입니다. 비가 오지 않았던 때인데 산에서 배를 지으라고 했을 때 그것을 이해할 사람이 누가 있겠어요? 아무도 이해를 못하죠. 그러니까 세상 사람들의 구경거리가 될 수가 있다는 것입니다. 우리도 역시 마찬가지입니다. 우리도 그 오랜 기간 동안 지금까지 많은 그 2000년이 넘는 그 시간 동안 또 우리의 삶 동안 우리도 하루하루의 그 예수 믿는 자들의 그 순종하는 그 삶을 통해서 역시 우리도 세상의 구경거리가 될 수가 있다는 것입니다. 그런 것들 많이 느껴봤을 거예요. 왜냐하면 같이 놀다가 나 예배드리러 가야 돼. 거기에 같이 끼일 수가 없고 또 예수 믿는 사람들은 쓰는 언어와 모든 행동이 다 다르잖아요. 일반 사람들하고. 그렇기 때문에 또 세상 사람들의 구경거리가 될 수 있다는 것입니다. 그래서 이같이 그리스도인들의 삶은 사람들에게 보여지고 있습니다. 그래서 많은 사람들이 예수 믿는 사람들을 보고 저 사람은 왜 저렇게 살까? 라고 생각을 하지만 그 사람들이 말하는 것들에 귀를 기울이지 않는다는 것입니다. 이 노아가 계속 그 배를 짓는 얼마나 오랜 동안 배를 지으면서 사람들에게 말을 했겠어요. 이 노아 시대에는 사람들의 수명이 지금하고는 달라서 정말 오래 살았던 그때입니다. 그렇기 때문에 그 오랜 기간 동안 배를 지으면서 사람들에게 얼마나 하나님의 말씀을 들려주었겠어요. 그렇지만 그들은 듣지 않았습니다. 그렇기 때문에 지금 자기네들이 그 비오지 않는 그런 삶 가운데서 영원할 것 같은 그 일상을 누리면서 시집가고 장가가고 먹고 마시고 바쁜 생활을 했다는 것입니다. 지금도 역시 마찬가지입니다. 지금도 우리가 예수 믿지 않는 사람들은 어때요? 세상살이에 그냥 먹고 마시고 시집가고 장가가고 이게 꼭 뭐 그 사람들만 그렇다는 게 아니라 우리 믿는 사람들도 다 이렇게 하잖아요. 근데 이런 것들이 뭐 이렇게 나쁘다는 게 아니라 이런 삶을 살면서도 어떻게 우리가 하나님의 말씀 가운데 살아야 되는지를 말을 해주고 있는 것입니다. 그래서 데살로니가전서 5장 1절에서 3절에 보면 형제들아 때와 시기에 관하여는 너희에게 쓸 것이 없음은 주의 날이 밤에 도적같이 이룰 줄을 너희 자신이 자세히 알미라. 저희가 평안하다 안전하다 할 그때에 잉태된 여자에게 해산 고통이 이른과 같이 멸망이 후련히 저희에게 이르리니 결단코 피하지 못하리라. 이렇게 되어 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 그 주님이 오신 날은 갑작스럽게 이렇게 이루어지는 것 같지만 우리 믿는 사람들에게는 예수님께서 그 하늘로 승천하신 이후에 우리에게 성령을 보내주셨습니다. 그래서 성령께서는 아마 그때가 되면 우리에게 알게 하실 것입니다. 하나님의 말씀을 깨닫게 하시고 알게 하시고 그렇게 따르게 하시는 그 성령님께서 우리로 하여금 깨닫게 해주실 것입니다. The day of the Lord's coming will be like the judgment of Noah's flood. God told Noah that there would be a flood in the future and everything on earth will perish. Hearing God's command to build an ark for Noah, he obeyed and built the ark for a long time and warned the people. It can be as spectacle to the world. For a long time, the obedience of each day is the same as now. In this way, the Christian's life, example, worship, praise, pray, evangelize, fellowship, like this, are being shown to people, but people are not listening. They were busy eating, drinking, getting married, while enjoying their daily life as if their
current life would be forever. 그러면은 우리가 이렇게 예수님께서 분명히 다시 오시겠다고 약속을 해주셨는데, 그러면은 우리가 지금 예수님이 오시기 전에, 예수님이 오실 때까지 그럼 우리 성도들이 해야 할 일은 그럼 어떤 일인가? 오늘 말씀의 제목처럼 깨어있는 것입니다. 여러분들이 말씀을 듣고 깨어서 삶을 사는 그런 그리스도인의 삶을 살아가시기를 바라겠습니다. 그 날짜와 시간이 정확하지 않은 것은 우리 성도들이 주님의 재림을 기다리면서 준비하라고 말씀하신 것입니다. 그래서 주님이 언제 오시더라도 부끄럽지 않도록 영적으로 깨어있는 것이 준비하는 자세입니다. 우리가 우리의 삶을 지금 하는 것처럼 이렇게 사는 그것이 바로 주님이 오실 것을 준비하는 자세라고 말을 해주고 있습니다. 그래서 깨어있으라고 그렇게 말씀을 하고 있습니다. 우리에게 항상 준비되어진 그 삶을 살으라고 그렇게 말씀해주고 있는 것입니다. 그래서 종말론적인 신앙으로 하루하루 최선을 다해서 사는 삶이 우리 그리스도인들에게는 필요한 것입니다. 창세기 5장에 보면 아담 자손의 계보가 있습니다. 여기에 보면 이때 당시에는 사람들이 수명이 굉장히 길어서 그 제일 오래 산 사람 아시죠? 무드셀라는 969세를 살았습니다. 성경에서 최장수 인물입니다. 근데 여기 보면은 에녹이라는 이름이 나옵니다. 이 에녹이 65세 때 무드셀라 이 최장수의 인물을 낳은 후에 하나님과 300년 동안 동행했다고 나와 있습니다. 그래서 우리는 이 에녹을 참 많이 부러워합니다. 예수 믿는 사람들이. 하나님과 어떻게 하면 300년 동안 동행할 수 있겠는가. 근데 이 무드셀라라는 그 이름은 이 히브리 사람들의 이름에 다 뜻이 있습니다. 그래서 이 무드셀라라는 이름은 이 자녀가 죽으면 종말이다, 심판이다, 그런 말이라고 합니다. 그래서 에녹이 그 아들의 그 이름이 그렇게 되는 것을 보고 얼마나 마음에 도전을 받았겠습니까? 우리도 지금 그렇잖아요. 깨어있으라는 말을 들으면서 얼마나 정신이 발전합니까? 근데 이 에녹이 65세 때까지는 여전히 다른 사람들처럼 그렇게 살았다는 것입니다. 먹고 마시고 시집가고 장가가고 이거 똑같이 살았어요. 근데 이 무드셀라라는 아들을 낳은 이후에 하나님과 300년 동안 동행했다는 것이 바로 이 자식의 이름으로 인해서 하나님의 뜻을 알게 된 것입니다. 이 자식이 죽게 되면은 그때가 끝인 거예요. 그러니 얼마나 두렵고 떨렸겠어요. 그래서 그때부터 하나님과 동행하는 삶을 살아갔다는 것입니다. 이 동행한다는 것은 오늘이 내 인생의 마지막처럼 사는 것을 말하고 있습니다. 그러므로 깨어서 주님의 날을 사모하면서 근신하여 믿음을 지키며 하나님과 동행하는 저와 여러분이 되시기를 바라겠습니다. 누가복음 21장 34절에 보면 너희는 스스로 조심하라. 그렇지 않으면 방탕함과 술취함과 생활의 염려로 마음이 둔하여지고 뜻밖의 그날이 덫과 같이 너희에게 임하리라. 이렇게 주님 안에서 준비된 자의 삶, 하나님과 동행하지 않는 삶을 살 때는 덫과 같이 우리에게 주님의 날이 임한다라고 우리에게 성경에서 계속 우리에게 말씀해 주고 있는 것입니다. 그러므로 주님 안에서 말씀 안에서 깨어서 하나님과 동행하는 귀한 삶이 있기를 바라겠습니다. The day and time are not correct, so that we may be prepared for the Lord comes again. Being spiritually awake is a posture of preparation. With eschatological belief, we need to live our best life at all times when the Lord will come. Amen. Blessed are those who are awake, longing for the Lord's day and keeping the faith sober. 오늘 읽은 말씀 중에 마태복음 24장 40절에서 41절에 보면 두 사람이 얘기가 나옵니다. 두 사람이 똑같은 장소에서 똑같은 일을 하는데 한 사람은 데려감을 당하고 한 사람은 버려둠을 당했다라고 이야기하고 있습니다. 이것은 왜 그렇다고 생각을 하십니까? 똑같이 지금 여기
같은 장소에서 지금 일을 하고 있었는데 한 사람은 데려감을 당하고 한 사람을 남겨두면 여러분들 어떻게 생각하세요? 똑같이 예배 드리다가 어떤 사람들은 하나님께 가고 한 사람은 남게 된다면 어떻게 되겠습니까? 이것은 어떠한 마음으로 살아가고 있는지에 따라서 우리의 삶이 다르다고 말씀해주고 있는 것입니다. 그래서 고린도전서 10장 31절에 보면 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라고 말씀되어 있습니다. 우리의 삶의 모든 것이 하나님의 영광을 위해서 살아가야 하는 그런 마음으로 사는 것이 중요하다라고 우리에게 오늘 말씀해주고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 예배를 드리든 집에서 밥을 먹든 친구를 만나든 무슨 일을 하든지 그것이 하나님께 영광을 돌리는 일이 된다면 바로 두 사람이 똑같이 있되 한 사람은 데려감을 당하고 한 사람은 여기에 남게 된다는 그런 말씀입니다. 그러므로 두려워하지 마시고 정말 하나님을 향하여서 하나님의 영광을 드러낼 수 있는 저와 여러분의 삶이 되시기를 바라겠습니다. In Matthew 24, verse 42, 41, two people live their daily lives in the same work and the same place. But one said they would be taken and the other would be abandoned. Life is different depending on what kind of heart you live. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. That's why we must live with the heart that everything in our lives is for the glory of God. 작은 두 번째로는 에베소서 4장 1절에 보면 우리가 이렇게 하나님의 영광을 위해서 이 땅에서 살아갈 때 그것이 바로 깨어있는 삶이라고 아까 말씀드렸습니다. 그래서 우리가 주님이 오시는 날이 언제인지 알지 못하지만 우리가 주님이 분명히 오신다라고 약속을 했기 때문에 깨어있는 삶은 우리가 말씀 안에서 그렇게 살아야 된다고 말씀을 드렸습니다. 그리고 하나님의 영광을 위해서 하는 삶이 되어야 된다고 말씀을 드렸습니다. 에베소서 4장 1절에 보면 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 입은 부름에 합당하게 행하여 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 라는 말씀이 있습니다. 그래서 우리의 일상의 삶 자체가 아까 모든 것이 하나님의 영광을 위해서 살으라고 말씀드렸잖아요. 그런 것처럼 우리의 삶, 일상의 삶, 내가 먹고 마시고 친구를 이렇게 만나고 일을 하고 모든 다 누구든지 다 똑같이 하잖아요. 그런 것들이 소명의 삶이 되어야 된다라고 우리에게 말씀을 해주시고 계십니다. 주 안에서 갇힌 우리 주 예수 그리스도를 다 믿는 자들이잖아요. 예수 그리스도를 주라 시인하면서 하나님의 자녀로 인치심을 받은 자들입니다. 이런 자들에게 너희가 부르심을 입은 부름에 합당하게 행하여 그랬습니다. 근데 다 부르신 것들이 다 다릅니다. 우리에게 다 다르잖아요. 근데 어떤 사람들은 우리가 그것을 남의 것을 바라보면 안 되는 것입니다. 그러므로 우리가 우리에게 주어진 그 일들을 잘 감당할 때 이것이 바로 우리가 그리스도 안에서 깨어있는 삶을 사는 그런 삶이 되는 것입니다. 그것이 바로 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 라는 말씀이 있습니다. 이것은 우리의 인격과 우리 예수 믿는 사람들의 그 인격과 우리의 신앙과 또 이 모든 것들이 성령의 열매들이잖아요. 그러니까 그런 열매를 맺으면서 우리가 묵묵히 우리의 일상을 살아가면서 준비하는 자세로 살아가야 된다라고 우리에게 말씀해주고 있는 것입니다. 그리고 그 베드로 후서에 보면은 바로 이것이 우리가 신의 성품에 참여한 자가 된다라고 말씀해주고 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 예수님도 그렇게 계속 말씀하셨잖아요. 예수님의 형상을 따라 우리를 만드셨기 때문에 우리는 예수님을 닮아가는 삶, 그
그것이 바로 신의 성품에 참여한 자, 오늘 말씀되어 있던 것처럼 모든 겸손과 온유와 오래 참음과 사랑 가운데서 서로 용납하고, 그러니까 서로를 섬기고 사랑을 하고 그렇게 말씀해, 이런 삶을 살아가라고 지금 우리에게 말씀해 주고 있는 것입니다. 이것이 준비되어진 자의 삶이 된다고 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 그래서 하나님의 부르심에 우리가 순종해서 하나님의 청지기, 우리는 다 하나님의 청지기들입니다. 아까 그 부르심을 입은 부름에 합당하게 사는 그런 청지기들입니다. 다 우리 것, 하나님이 우리에게 잠시 맡겨주셨지만 우리의 것이 아니고 다 하나님의 것이라고 했기 때문에 우리는 그것을 잘 감당할 수 있는 그런 자들이 되어야 된다라고 오늘 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 우리에게 주신 우리 많은 것들이 있잖아요. 우리에게 시간도 주셨고 건강도 주셨고 또 여러 가지 은사와 또 여러 가지 우리에게 주신 것들이 많이 있잖아요. 그런 것들은 공동체를 섬기면서, 이 교회 안에서 공동체를 섬기면서 하나님의 영광을 드러내는 빛과 소금의 삶을 살아가야 될 것을 우리에게 오늘 말씀해 주고 있는 것입니다. 그러므로 항상 깨어서 자신의 임무에, 우리 그 권희자 권사님 보면 항상 앞에서 오시면은 주고 이렇게 하고 열 재시고, 이게 그 일이라고 해서 계속 충성되게 하시잖아요. 그런 것처럼 각자에게 다 맡겨주신 그 일들이 있습니다. 기도하는 일, 또 전도하는 일, 우리 찬양하는 일, 피아노 치고 이게 다 하나님께서 우리에게 각자에게 부르심에 합당하게 주신 일들이잖아요. 우리 이것들을 공동체, 이 교회 안에서 서로 섬기면서 이것이 하나님의 영광을 드러내는 빛과 소금의 역할을 해야 된다라고 오늘 우리에게 말씀해주고 있는 것입니다. 그러므로 이 일들에, 각자에게 맡겨주신 그 일들에 충성되고 지혜 있는 종으로 살아가시는 저와 여러분이 되시기를 바라겠습니다. Ephesians New Testament chapter 4 verse 1-2 As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Personality, faith, and the nature bear fruit in the Holy Spirit, bear the daily tasks entrusted to you, and always live with an attitude of preparation. I hope that you will always be awake and live as a faithful and wise servant who faithfully carries out your duties. 제가 들은 말인데, 사람들에게 죽기 전에 같이 이렇게 사람들에게 많이 물어봤는데 그 대답이, 저는 사람들이 가장 후회하는 일은, 제가 이렇게 막 듣고 저도 가끔 이렇게 생각해본 일인데, 내가 그때 참 그렇게 했었을 걸, 그렇게 했으면 참 좋았을 걸, 이렇게 우리 많이 생각하잖아요. 근데 그 대답이 아니고, 죽기 전 가장 사람들이 후회하는 일이 뭔가 이렇게 물어봤더니, 남을 의식해서 나에게 주어진 삶을 살지 못하는 것이라고 대답을 한 사람이 제일 많았다고 합니다. 그러니까 우리 한국 사람들은 특히 많이 그러잖아요. 그러니까 남을 의식해서 내가 마땅히 해야 될 그 일들을 하지 않고 그 사람에 비추어서 그걸 따라가는 거예요. 이것을 제일 많이 후회했다고 합니다. 그러므로 하나님께서 말씀하신 것들을 분명히 이루시고 또한 이루신다, 앞으로 또 이루어 가신다는 것, 이루셨고 이루어 가신다는 것을 기억하기를 바라겠습니다. 다시 오실 주님을 기다리면서 우리는 우리 지금 주어진 삶의 현장에서 충성되고 지혜롭게 깨어있는 자의 삶을 살아가시기를 바라겠습니다. 그래서 주 안에서 깨어있어서 일상의 삶이 준비되어진 자로서 삶으로 빛과 소금의 역할을 잘 감당해가는 저와 여러분이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 아멘. So please remember that God has clearly done what He said and He will also do it. I hope
that you will live faithfully and wisely in the field of life you are given with longing for and waiting for the Lord who will come again. I bless you in the name of Jesus to wake up in the Lord and live your life as one who is prepared for your daily life. Amen. Let's pray. 다시 오시겠다고 약속하신 주님을 기다리는 믿음으로 살기를 원합니다. 지금까지 약속하신 말씀을 이루시고 또 이루어 가시는 하나님을 찬양합니다. 늘 말씀 안에 깨어 준비되어진 자로서 우리 각자에게 허락하신 부르심에 합당한 삶을 살게 하시기를 원합니다. 무슨 일을 하든지 하나님의 영광을 위하여 살아갈 수 있도록 성령께서 친히 저희의 삶을 조명하여 주옵소서. We want to live by faith, waiting for the Lord who has promised to come again. Praise God for fulfilling the promises so far and fulfilled them. May the Holy Spirit Himself illuminate our lives so that we can live for the glory of God in whatever we do. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. And the infinite love of God and the fellowship indwelling work of the Holy Spirit be with all the multi-ethnic Light and Soul Church members who worship here and those who wait for the Lord will come again from now on forever. 지금은 우리를 구원하신 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 무한하신 사랑하심과 성령의 감화 내주 역사하심이 다시 오실 주님을 사모하며 기다리는 믿음으로 삶의 현장에서 충성되고 지혜롭게 살아가기를 작정하는 모든 성도들의 머리와 그 가정과 교회 위에 지금부터 영원까지 함께 계실지어다. 아멘.